شامل کرام ایک مجلس ذا کا اعلان سماعت فرما لیں۔ مجلس ذا حضرت امام حسین علیہ السلام کل 5 محرم الحرام برمکان محمد عباس ولد محمد علی مرحوم ان کے گھر پر منعقد ہوگی، اور جس سے ذاکر اہل بیت جناب حسن رضا صاحب کو عطا فرمائیں گے اور لنگر حسینی کا وسیع تر انتظام ہوگا۔ مجلس ذا ٹھیک صبح 11 بجے شروع ہوگی۔ تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ وہ بر وقت مجلس ذا میں تشریف لے جائیں۔ ایک مجلس ذا کا اور اعلان سماعت فرما لیں۔ کل 5 محرم الحرام مجلس ذا حضرت امام حسین علیہ السلام چودھری علیم رضا اور چودھری محمد صدیق والبشیر احمد شبیر احمد مرحوم ان کی سالانہ مجلس ذا ٹھیک اسی امام بارگاہ میں 5 بجے مجلس ذا منعقد ہوگی، جس سے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب حسن رضا صاحب اور خطیب اہل بیت خطیب ولایت علی جناب مولانا حافظ ظفر اقبال قمی صاحب آپ کو وہ خطاب فرمائیں گے اور لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوگا۔ تمام برادران اسلام سے بر وقت شرکت کی صدا ہے۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلے تو اصول بنتے ہیں۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلے تو اصول بنتے ہیں۔ ان کے باپ دادا کی عظمت مت پوچھ، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت خطیب ولایت علی خطیب اہل محمد جناب علامہ جمیل حیدر آبدی صاحب آف کراچی، وہ ذکر محمد و علیہ محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی آمد سے پہلے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری، بشنودی محمد و علیہ محمد بلند تر صلوات۔ برکت ظہور کے لیے مل کے بلند ہو کے صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین و بمصائبہ، الصلاۃ والسلام علی رسول المصدق والنبی المعجب والمحمود الاحمد، رسول الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی وزیرہ وابن عمہ الذی اسد اللہ الغالب صاحب المفاخر والمناقب امامہ المشارق والمغارب زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی
في كتاب المبين والفرقان الحكيم قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھ دیجیے. اتنی ہی بلند ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان گرامی و قدر، ارباب دانش، شیعہ حیدر قرار، 12 تسل فاطمیہ میں زیر انتظام مرکزی انجمن آل ابا عشرہ محرم الحرام اہل بیت ہی دین کے عنوان سے آج چوتھے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی داخل ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کی سماعتوں کا بالخصوص نوجوان جو آ رہے ہیں ان کی سماعتوں کا بے حد مشکور ہوں. آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ آج سے 1 سال قبل میں یہ جملوں سے ابتدا کیا کرتا تھا کہ حق یہی ہے کہ حق کو ایسے ہی سننے آیا کرو. وہ بندہ بڑا بدبخت ہے کہ حق ہوتے ہوئے بھی بے حقوں کی طرف چلا جائے. حق موجود بھی ہو پھر بھی گمراہ. تھوڑا بولنا میرے ساتھ بھائی. یہ جملوں میں ہی میں نے پورا فلسفہ آپ کو دے دینا ہے. یہی وہ جملے ہیں کہ حق یہ ہے. توجہ کیجیے گا. جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. باقی بزرگوں سے داد نہیں لینی چونکہ گرمی بہت ہے. بزرگ اگر خاموش بھی رہیں گے تو چل جائے گا. لیکن نوجوان اگر آپ کمزور ہو گیا اور ابھی ہمت ہار گیا تو منزل بڑی آگے پڑی ہے. حق یہ ہے کہ حق کو ایسے ہی سنا جائے اور حق کو سننے کے لیے اگر آئے ہو تو پھر حق کو تسلیم بھی کرو, پھر حق کو مانو بھی, پھر حق کا کلمہ بھی پڑھو. اگر تم نے آج حق کو تسلیم, توجہ کر لو بھائی, اگر تم نے آج حق کو تسلیم کر لیا تو اس ممبر کی عزت کی قسم ہے, غازی کے علم کی قسم ہے, اس وقت جب ساروں کی گردنیں جھکی ہوں گی تمہاری گردن فخر سے اٹھی. عجیب ایک فلسفہ میں دینے جا رہا ہوں آج کی گفتگو میں. جہاں کل رکا تھا وہیں سے میں نے جڑ جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے بھی فخر کے لیے, جنہوں نے بھی حق کے لیے گردنیں اٹھائی ہیں, علی نے کبھی بھی ان کی گردنوں کو جھکنے نہیں دیا ہے. اس لیے کہ علی بادشاہ اتنا بڑا ہے. علی کے در پہ جو بھی جھکتا ہے علی اس کو عزتیں بھی دیتا ہے, علی اس کو وقت بھی دیتا ہے, علی اس کو اقبال بھی دیتا ہے. جہاں سے وقت ملتے ہیں وہاں نہیں جاتے ہو, جہاں سے ذلتیں ملتی ہیں وہاں جھک جاتے ہو. آج کے دور سے لے کر گزشتہ دور تک یا 1445 ہجری کا محرم ہے, 1450 سال تک گلیوں کے مانگنے والے فقیر کو بھی پتا ہے کہ بھیک بھی ان کے در سے ملتی ہے, بھیک بھی ان کے نام سے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں تمہید میں سے نکلنے لگا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. اور نوجوان میرا ساتھ دیتے چلے آئیں گے. گونگے بن کے نوجوان اگر آج بیٹھے گا تو میں گفتگو نہیں دوں گا. آج سب کے سب میسم تمار سے بھیک مانگیں گے اور میسم تمار آپ کو عطا کریں گے. اس لیے کہ میسم تمار کا قول آپ نے کل سن لیا تھا. میسم تمار کہتے ہیں جب علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں جو بندہ داد دیتا ہے اس کو میں داد دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بول علی حق ہے, علی حق ہے, علی بادشاہ ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے کتنا علی مہذبا ہے. کل میں نے میسم تمار پڑھا تھا, ایک جملہ میں نے خود ہی سے چھوڑ دیا تھا. میسم تمار جب اس وقت گیا ہے ابن زیاد کے دربار میں, ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے سولی میں, توجہ بھائی, میں تجھے سولی میں لٹکاؤں گا. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میسم تمار نے مسکرا کر کہا
تو کیا لٹکائے گا؟ میرے بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ میسم میری محبت دو بھائی وہ پیچھے والے نوجوان ہاتھ نیچے نہیں بھائی. جو بندہ پریشان ہے وہ چاہے چپ کر کے بیٹھا رہے. جو بندہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ پڑھ میں آ نہیں رہا ہوں پھر یہ گنگا ہو کے کیوں بیٹھا. جلدی جلدی پڑھا جائے اور بندہ گنگا رہ جائے. خدا کی عزت کی قسم ہے تاریخ گواہ ہے. گنگوں کو زبانیں مل گئی ہیں تو سنتے نہیں تو ان کو گویائی مل گئی ہے. فقط علی کا نام لینے پر تاریخ نے سنہری حروف میں لکھا ہے ایک گنگے کی زبان کام نہیں کرتی تھی, تسبیح ہاتھ میں تھی. ورد کرتے 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 اچانک وہ کہنے لگ گیا علی کل بھی حق تھا, علی آج بھی حق ہے, علی کل بھی حق تھا, علی آج بھی حق ہے. لوگوں نے کہا گنگے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا زبان کام نہیں کرتی تھی لیکن دل نے کہتا تھا علی حق ہے. آج علی نے زبان ادا کر اتنا تھکا ہوا نعرہ سناؤ گے تو میں تھکے ہوئے بجائے یعنی پتا چلا کہ علی گنگوں کو زبان دے دیتا ہے, نام سننے والوں کو گویائی دے دیتا ہے. مانگ تو صحیح, علی کے در پہ آ تو صحیح. تو بھیک مانگے گا خدا کی قسم یہ اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے. میں مصر میں تمار پہ رکا ہوا ہوں جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ کے کہا تھا تو کیا مجھے مارے گا؟ میرے بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ میری محبت میں تو سولی پہ چڑھایا جائے گا. کہا تھا تیرے بادشاہ نے کہا تھا, توجہ کرنا تیرے بادشاہ نے کہا تھا, تیری علی نے کہا تھا تو میں تو تجھے سولی نہیں لٹکاؤں گا. اس نے مسکرا کے فرمایا تیری ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو نہ لٹکائے. تو تیری ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو نہ لٹکائے. تو لٹکائے گا, تیرا باپ بھی لٹکائے گا مجھے سولی پر, کیونکہ میرے بادشاہ نے کہہ دیا. اور میرا بادشاہ جو کہتے وہ ہوتا ہے. اسے کہ جلدی کرو, اس کو اسی کھجور کے درخت کے ساتھ کاٹ کے اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دو. کیلیں ٹھوک دی, ہنستا ہوا ہے. توجہ بھائی توجہ, خدا کی عزت کی قسم ہے. اب جملہ بڑا عجیب سا ہے لیکن دینا میں نے ضروری ہے. اگر بیدار ہو جاؤ گے تو بڑا لطف آ جائے گا. کیلیں ہاتھوں میں ٹھوکر کا دیکھا. میں نے کہا تھا کہ میں تجھے اذیت دوں گا, تجھے سولی نہیں لٹکاؤں گا, تجھے ماروں گا نہیں. تو کہہ رہا تھا کہ میرے بادشاہ علی نے کہا ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکا دے گا. ابن زیاد میں تو نہیں لٹکاتا. خدا کی عزت کی قسم ہے, منبر کی عظمت کی قسم ہے, غازی کے عالم کی قسم. توجہ بھائی, شام ہونے کو آئی ہے. ایک بندہ قریب سے گزرا ہے. میسم نے کہا جلدی کر جھاڑو دے, لوگوں کو اطلاع کر کہ آج میسم نے کچھ فلسفہ حق بیان کرنا ہے. جھاڑو لگ گیا ہے, پانی کا تڑکاؤ ہو گیا ہے. کچھ بندے ادھر سے آئے, کچھ ادھر سے آئے, کچھ سامنے سے آئے. میسم نے بندوں کو دیکھا, بندوں کو دیکھے گا جانتے ہو اس کے 5 باپ ہیں, اس کے 6 باپ ہیں, اس کے 8 باپ ہیں. شجرے کھلنے لگے, بات ابن زیاد تک گئی. ابن زیاد نے کہا جلدی سولی دو, کہیں وہ میرا شجرہ نہ دو. توجہ کر لو, خدا کی قسم ہے یہ میسم تمار ہے جس نے بتایا, شجرے کھول کے بتایا یہ میسم تمار ہے. فقط جھکا ہے علی کے در پہ. تم بھی جھکو, وقت کے میسم تمار تم بھی بن سکتے ہو, لیکن ایسا جھکو جیسا علی کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ جیسا تم چاہ رہے ہو. ہم نے تاریخ گواہ ہے اس بات کہ ہمارے یاسر ایک دن بڑے پریشان ہو گیا. ذرا درود پاک پڑھ دیجیے بابا سے. اگر سب بیدار ہو تو میں یہ گفتگو آپ سے کرنے لگا. ہمارے یاسر مولا کے صاحب بہت پریشانی کے حالوں میں آ گئے. علی صاحب نے تشریف فرما جیسے سامنے سے علی نے دیکھا کہ ہمارے یاسر آ رہے ہیں اور پریشان ہیں, تو سیدھا مولا کے پاس آ کے سلام کیا. مولا نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا ہمارے یاسر پریشان لگ رہے ہو, جبکہ علی صاحب لیتے پریشان لگ رہے ہو, جو کہتے ہاتھ جڑے کرتے ہیں جھکو کی. اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ جن جن گلیوں سے آ کر گزر کر تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں, زیارت کے بنا میں رہ نہیں سکتا, گھر میں میرا دل نہیں لگتا, سجدہ اس کو کرتا ہوں چہرہ تیرا دیکھتا ہوں. اللہ اکبر بھائی, اللہ اکبر. بندہ نہ جانے کہاں بیٹھا ہوا ہے,
मैंने जाना बहुत आगे है। इस तरीके के अकीदे अपनाओगे तो फिर लुत्फ आ जाएगा। हमारे यासिर ने कहा बोला सजदा मैं उसे करता हूँ, लेकिन जब तक तेरा चेहरा ना देख लूं मुझे सुकून नहीं आता। तेरे चेहरे की जुस्तजू के लिए गलियों से निकलता हूँ, लेकिन लोगों का कुछ कर्जा है मुझ पे। जैसे निकलता हूँ लोग कहते हैं हमारे यासिर हमारा कर्जा, हमारा कर्जा। बोला मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, चाहने वाला अली का हूँ और लोग मुझे रोक के गए हमारा कर्जा। बाकी बोला मुझे और कोई परेशानी नहीं है। बोला ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा हमारे यासिर इतनी सी बात थी जो तुमने नहीं बताई। वो सामने पत्थर रखा हुआ है, इतना सारा ढेला था पत्थर का। बोला ने फरमाया वो पत्थर उठा के लाओ। हाजी के अल्लाह की कसम है हमारे यासिर गए हैं, पत्थर को उठाया अली के हाथों में दिया। अली ने वो पत्थर का ले हमारे यासिर के हाथ में आया, वो पत्थर सोना बन गया। इससे आगे करनी है, मैंने इससे आगे करनी है। बात बयान करने का मकसद ये है कि हम अली से कैसा प्यार करते हैं, ऐसा प्यार करना है। लालच का प्यार नहीं करना, मफाद का प्यार नहीं करना। अली से प्यार करना है तो हमारे यासिर जैसा प्यार करना है। जैसे ही हमारे यासिर के हाथ में वो इतना सारा बेला, इतना बड़ा पत्थर आया, वो सोने का बना था। बोला जा हमारे यासिर जिसका कर्जा देना जाके कर्जा दे। खुदा की कसम है पत्थर रखा जमीन पे सोना। अली के कदमों को चूमने के बाद सीधा सोनार के पास गया, उसमें से एक डेला निकलवाया, एक छोटा सा हिस्सा निकलवा कर उसको फरोख्त करके जिसका कर्जा देना था, कर्जा देने के बाद अली वहीं खड़े थे, वहां आया, हाथ में वही सोना था। का बोला कि वहीं रख के आ जाओ। बोला ने फरमाया तुझे दे दिया है, ले ले। उसने कहा नहीं बोला अगर आप हुक्म दे तो मैं वहीं रख के आऊं और दोबारा इसे पत्थर बना दे। बोला ने फरमाया जा फिर रख के आ जा। वहीं गया, उसे रखा, वो वहीं पे पत्थर बन गया। मौला के पास आया, कदमों को चूमा। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया अम्मार जब दे दिया था तो ले लेता, क्यों वापिस किया? मुस्कुरा कर कहता मौला वो तो कर्जा था, मजबूरी थी, तेरे से भी बड़ी कोई दौलत है तो मैं बहुत पीछे से नारा है लेकिन आवाज बड़ी धीमी सी है। खुदा की कसम है नारा लगाया करो तो सलमाने मोहम्मदी जैसे लगाया करो। 70 साल बूढ़ा है लेकिन सीना तान कर वक्त के हाकिम की आंखों में आंखें डाल कर बल्कि उसके चेहरे पर थूक कर कहता है किस मौत की धमकी देता है। अगर 70 मरतबा अली मुझे जिंदा करे, 70 मरतबा मारे तो मैं उठ के यही कहूंगा अली हक है, अली हक है, अली हक है। जी भाई ये बात समझ में आ रही है? बोला आपसे बड़ी भी कोई दौलत है, इतनी बड़ी दौलत मेरे पास है। ये दौलत तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने कर्जा देना था, लिहाजा कर्जे देने के लिए मुझे मौला आपसे थोड़ा सा लेना पड़ गया, वरना मुझे तो ये जरूरत ही नहीं है। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ भाई ऐसे नौकर होते हैं, इस तरीके के चाहने वाले होते हैं। प्यार करो अली से, इस अंदाज से करो कि जैसा अली चाह रहा तो जो करना नहीं, जैसा अली चाह रहा है। खुदा की कसम है तुम इनसे प्यार करो ये तुमसे प्यार करने लग जाएंगे। तुम ही में से किसी को इस समय तमार बना देंगे, तुम ही में से किसी को सलेमान मोहम्मदी बना देंगे, तुम ही में से किसी को अबू जर बना देंगे। लेकिन शर्त ये है कि इस दिल को ऐसा करो जैसा अली चाहता है। पूछा बोला ये कैसा होना चाहिए? खुदा की इज्जत की कसम है जुमला बहुत बड़ा है, अगर ले गए तो सारी जिंदगी याद करोगे कि जमील हैदर आबदी ने मिंबर रसूल पे तोहफे में हमें ये जुमला दिया था। बोला ये दिल कैसा होना चाहिए? बोला ने मुस्कुरा के फरमाया जहां भी अगर खानदान में हो, कबीले में हो, घर में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो, मेरा दुश्मन जब भी नजर आए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे पे लानत करके कहे तू कल भी लानती था, तू आज भी इतना हौसला कर। जी साबित करेंगे हमें जुमले को और साबित करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बोले ने फरमाया खानदान का हो, कबीले का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, मेरा दुश्मन जब भी मिले उसकी आंखों में आंखें डाल के, ये दिल आंखों का गवाह होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के क्या अली का दुश्मन कल भी लानती था, अली का दुश्मन आज भी लानती। तो जो भाई अली का दुश्मन कल भी लानती था, अली का दुश्मन आज भी लानती है। कंबर कहता है मैं अली के साथ था, अली नमाज के लिए जा रहे थे, मस्जिद कूफा थी, अली कूफा की नमाज की तरफ चले हैं।
कमर कहता मैं पीछे पीछे जा रहा था, अली आगे तवज्जो तो बात करूंगा नहीं तो मैं यही रुक जाऊंगा। ये जुमला फकत मैं शिया सुन्नी भाइयों को तोहफे में दे रहा हूँ। ये तोहफा ले गया, सारी जिंदगी अपने अकीदे दुरुस्त कर लेगा। अकीदा दुरुस्त हो गया, जिंदगी भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। कमर कहता मैं अली के साथ था, अली आगे पीछे पीछे मस्जिद कूफा में गए, नमाज फजर के लिए हम चल रहे थे। अभी हम मस्जिद कूफा में पहुंचे नहीं थे कि हमने एक महल्ले से गुजरते हुए बाला खाना की छत से कारिए कुरान की आवाज सुनी, जिसकी जबान में बड़ी मिठास थी, बड़ा लुत्फ था। मैंने मुस्कुरा के कहा मौला कितनी आवाज में दर्द है, कितनी मिठास है, यकीनन ये तो जन्नत के आला दर्जे में होगा, कुरान पढ़ रहा है। मौला ने फरमाया कमर चुप, मेरे साथ चल, जन्नत के आला दर्जे में नहीं, दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होगा। बोलना सलामत रहे, मैं बंदा बोल रहा है जिसके हाथ बुलंद है, मौला करेगा उसको वक्त के बारे में डालेंगे, जहन्नुम के जन्नत के नहीं। कमर कहते मैं परेशान हूं कि कारी कुरान, हाफिज कुरान, और कुरान के अंदर दर्द भी इतना है कि मैं भी मुतासिर हो गया, लेकिन मेरा बादशाह कह रहा है कि दोज़ख में जाएगा। चुपचाप तरीके से ना अली के साथ नमाज पढ़ी, अली पाक ने ताकीबात पढ़ी, वो भी ताकीबात पढ़ता रहा। अली पाक ने फरमाया चलो भाई कमर अब चलते हैं, कचिया का चलते हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, कंबर यूं करके चलने लगा, बोला यूं करके चलने लगे। कंबर ने जैसे ये गले ली ना, बोला ने मुस्कुरा के फरमाया कंबर तस्दीक करने जा रहा है, तवज्जो तस्दीक करने जा रहा है। हाथ जुड़े के कंबर ने कहा मौला को मेरा कैसे पता चला कि मैं कारी कुरान की तरफ जा रहा हूँ? मुस्कुरा के कहा मौला नहीं, इरादा था कि कारी से मिलके तो आ जाता। मौला ने फरमाया जा मिलके आ जा। खादी के अलम की कसम तवज्जो करना, मैं तवज्जो हदीस रसूल का सहारा लूंगा। शिया सुन्नी खुतब में हदीस मौजूद है। प्रोग्राम मेरा लाइव चल रहा है, पाकिस्तान के जिस इदारे में मुझे कहोगे मैं ये हदीस रसूल दिखाने को तैयार हूँ। मिंबर पे ना हमने कभी आज झूठ बोला है, न कभी कल झूठ बोला है। झूठों को हम मानने वाले ही नहीं है, हमने उन सच्चों को माना है जो कहते हैं हो जा तो हो जाता। ये बात समझ रहे हैं कि हमने हमेशा सच्चों को माना और उन सच्चों को माना। कई उनका हो जा, हो गया। बोला हसन ने कहा हो जा, हो गया। बोला हुसैन ने कहा हो जा, हो गया। तो मैं इसमें कमर कहते हैं मैं सीधा चलता वो भी तो कुरान की तिलावत कर रहा था, सूरज तलू हो गया था। इसने तब बात की, कायबे का कौन? इसने कहा कंबर नौकरी अली। आ जा, कंबर अंदर गए। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा क्या पढ़ रहे हो आप? उसने कहा तिलावत कुरान की। कंबर ने कहा बहुत आवाज में दर्द है और बड़ी मिठास है आवाज में। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अताए तौहीद है। उसने कहा अच्छा ये बता कि अल्लाह के बारे में क्या कहता है? उसने कहा अल्लाह के बारे में क्या, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। कंबर ने कहा मरहबा, बात भी ठीक है। उसने कहा रसूल के बारे में तवज्जो हो तो बात करूँ यार मैं, यानी मैंने वहदानियत का इकरार लिया, तवज्जो। पहले कुरान का इकरार लिया कि ये किताब इलाही है, फिर अता का पूछा कि अताए तौहीद है, फिर तौहीद का पूछा, तौहीद वहदहू ला शरीक है। अब कंबर का तीसरा सवाल था कि रसूल के बारे में तेरा क्या अकीदा है? उसने कहा रसूल खत्म मुरसल है, रसूल के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और मेरा मोहम्मद नबियों का सरदार है। अब कंबर परेशान हो गया, अल्लाह भी बात शरीक है, मोहम्मद भी नबियों का सरदार है, किताब भी कुरान है, अताए तौहीद भी है। अली ने कह दिया था दोज़ख में जाएगा, बातें सारी सच्ची कर रहा है। कंबर ने कहा आखिरी बात है जिसमें मयार है जन्नत का दोज़ख का, अब पता चलेगा खुले सिरात में से सीधा जाता है या गिरता है। कंबर ने कहा अली के बारे में तेरा क्या नजरिया है? कुरान को बंद किया, चेहरे पे मुनाफिकत आई, मुनाफिकत का आना था, और मुझ में और अली में कोई फर्क नहीं है। कंबर ने कहा लानत हो, जब मेरे अली ने तुझे दोज़खी कर दिया था तो फिर जन्नत कौन देता? वालों का आदि है, इधर वालों का आदि नहीं है। ये कोना ही मेरे साथ साथ सफर कर रहा है, बाकी सारे जो हो जाते हो मिलके नारे हैदरी।
साथ साथ एक और काम भी कर रहे हो, शजरे भी खुल रहे हैं, हसब भी खुल रहे हैं, नसब भी खुल रहे हैं, इबादत भी हो रही है, शजरे भी खुल रहे हैं। देखते नहीं हो कि जैसे ही आप अली कहते हो अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे एक नूर नाजिल कर देता है जो मुनव्वर होता है, और जो अली का दुश्मन होता है देखते नहीं हो उसका चेहरा कितना भयानक होता है। अगर जो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उसका चेहरा भयानक होता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। पैगंबर इस्लाम मेंबर पे बुलंद थे, किसी सहाबी ने पूछ लिया अभी में किबरिया क़यामत तक कोई एक कानून बना देगा जिसपे हम तोले, हमें पता चले कि ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये मुनाफिक। तवज्जो भाई तवज्जो, ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये मुनाफिक है। अभी में किबरिया ने एक बात करूंगा जिम्मे से, अगर बोलोगे तो जुमला दूंगा, नहीं तो नहीं। लाइव प्रोग्राम चल रहा है और अगर तुम चुप कर गए तो मैं ये हदीस मेंबर में बयान नहीं करूंगा, अगर बोलोगे तो ये हदीस मेंबर में बयान करूंगा। पूछने वाला सहाबी था, खड़े होकर सवाल कर रहा है अभी में किबरिया क़यामत तक बताएगा कि मुनाफिक को कैसे पहचाने, काफिर को कैसे पहचाने, मुशरिक को कैसे पहचाने, मोमिन को कैसे पहचाने। अभी में किबरिया ने कहा कैसे की बात क्या करता है? उसने कहा अभी में किबरिया मुनाफिक की भी आंखें ऐसी होती हैं कैसी काफिर की होती हैं, मां काफिर की भी ऐसी होती हैं जैसी मुशरिक की होती है, मोमिन की भी ऐसी होती है जैसे सबकी, यानी चेहरे में एक जैसे हैं, पता नहीं चलता ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। साथ चलते हैं, घरों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं। गाजी के आलम की कसम है, मंदिर की इज्जत की कसम है, रसूल ने कहा क़यामत तक कानून मैं बनाता हूँ, शजरे तुम खोलना, हसब तुम खोलना, नसब तुम खोलना। आइला आइला अली, आइला आइला अली, आइला आइला अली, आइला आइला अली। मेरा अली कहाँ है, मेरा अली कहाँ है? अली करीब गया, अली का हाथ बुलंद किया, बुलंद करके कहा अय्यो हजरात, हुब्बो का मोमिनुन वब्बुगदो का काफिरुन मुशरिकुन मुनाफिकुन। इससे प्यार करने वाला मोमिन होगा, जो इससे बुग़्ज़ करेगा वही काफिर भी है, मुशरिक भी है। रसूल कह रहे हैं, और जितनी हदीसें कहेगा, जितनी किताबें कहेगा, मैं साबित करूंगा। रसूल ने कहा हुब्बो का मोमिनुन, या कोई नमाज रोजा हज ज़कात के मवाद ने खत्म कर दिया उसको। हुब्बो का मोमिनुन, जो इससे प्यार करेगा वो मोमिन, वो बुग़्ज़ का जो इससे बुग़्ज़ करेगा, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, काफिर हो। वो खाली मुनाफिक ही नहीं होगा, वो काफिर भी होगा। तो अली का दुश्मन काफिर है, अली का दुश्मन मुशरिक है, अली का दुश्मन मुनाफिक है। मुशरिक की नमाज होती है, काफिर की नमाज होती है, मुनाफिक की नमाज होती है। ये नमाजें इनके मुंह पर मार के अल्लाह कहेगा तुम अली से बुग़्ज़ रखते थे, मुझे इन सजदों की जरूरत ही नहीं। जी ये तो एक अली पढ़ रहा हूं मैं, और थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि आज मैंने एक और अजीम हस्ती का तज़किरा करना मेंबर रसूल पे अल्लाह के लिए कि वहां तक मैं आपकी समातों को लेकर चलूं। ये एक अली, खुदा की कसम है, अगर यहाँ मोहम्मद को उठाएंगे वो भी अली, यहाँ हसन को उठाएंगे वो भी अली, यहाँ फातिमा को उठाएंगे वो भी अली। फातिमा भी अली। कौन सी फातिमा? बेटी मोहम्मद है, दोहरे मोहम्मद है। खुदा की कसम मैंने जब से कुरान की ये आयत पढ़ी, पढ़ने के बाद मैं रातों को उठ के बतूल की अजमतों को सजदे करता कि सैयदा तेरा ये मकाम है, फातिमा तेरी ये मंजिल है। मंजिल क्या थी? तो करो तो मैं ये आयत पढ़ने जा रहा हूँ। खुदा की कसम है, मेरे रसूल पे मैंने कसम खाई है, वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला, शरीक कसमें हैं। अगर कोई झूठी शरीक कसमें खाए तो उसके ऊपर 3 रोजों का कुफारा होता है। मैं 3 रोजों का कुफारा तुम्हारी मोहब्बत में अपने पे वाजिब नहीं करना चाहता। अल्लाह ने फरमाया जिस सूरे में फातिमा का खाली जिक्र है, अगर तुम रोजाना रात को पढ़ो तुम्हारे घर में रिज्क की कमी नहीं होगी। जिस सूरे में फातिमा का तज़किरा है, खाली वो रोजाना रात को पढ़ लो। फातिमा तो भी आगे हैं, सैयदा तो भी आगे हैं, और खुदा की कसम है रवायत मेरे सामने है। कल को मैं किताब देने को तैयार बेदार होना के बाद आपके बादशाह
लोगों को देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक बंदा देखा बड़ी जद्दोजहद के साथ नमाज पढ़ रहा था। मौला उसके करीब आए, उसने नमाज तोड़ दी। तोड़ने पर अस्सलाम वालेका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलाम वालेका या बक़ियत अल्लाह। मगर मुस्कुरा के जवाब दिया, मुस्कुरा के फरमाया कि हो गया सलाम, अब फिर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने लगे। एक बंदा उसी के साथ बैठा हुआ था, तस्वीर उसके हाथ में थी, जबकि उसने मौला को भी देख लिया था, मौला ने उसको भी देख लिया था। मौला चुपचाप मुस्कुराते हुए उसके पास से चले गए। एक नमाज पढ़ रहा है, सजदे तौहीद कर रहा है, मौला रुके, उसने नमाज तोड़ी कि अल्लाह की हुज्जत आ गई, अल्लाह की हुज्जत को सलाम किया। दूसरा पास ही खड़ा है, जबकि तस्वीर नमाज नहीं पढ़ रहा, पढ़ने जा रहा है कुछ। मौला मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजरे। जैसे ही आ गए ना तो नौकर ने पाँव पकड़ लिया। मौला वो जो बैठा हुआ है वो कौन है? मौला ने फरमाया वो भी हमसे प्यार करता है। मौला वो जो नमाज पढ़ रहा है वो कौन है? मौला ने फरमाया वो भी हमसे प्यार करता है। उसने क्यों हाथ धोए? मौला जो नमाज पढ़ रहा है उसके लिए आप रुक गए, उसने नमाज तोड़ के आपको सलाम किया और आपने सलाम का जवाब दे के आपने कहा कि फिर नमाज पढ़। मौला वो जो है वहां रुके भी ना, उसने आपको सलाम किया ना आपने उस पर सलाम किया, आप उधर से गुजर गए मुस्कुरा के। मौला ने फरमाया वो इबादत ही इतनी बड़ी कर रहा था कि मैंने मुनासिब ना समझा कि उसकी इबादत में खलल डालूं, उसकी इबादत में खलल डालूं। गाजी की इज्जत की कसम है, उसने पांव पकड़े, उसने कहा मौला वो नमाज पढ़ रहा था, वो वक्त तस्बीह पढ़ रहा था, उसकी इबादत इसकी इबादत से अफजल है। मौला ने फरमाया हाँ, हाथ जोड़ के कहा मौला वो क्या कर रहा था? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया वो हमारी दादी सहारा के कातिलों पे लानत कर रहा है। देखा आपने? और ये दादी सहारा के कातिलों पे लानत मैं नहीं चाहता था कि उसकी इबादत में खलल हो जाए। और तेरा छठा बादशाह इस बात का गवाह है कि दरबान रात को पहरा देता था। रात को पहरा देने की बात है। एक दिन फजर के वक्त मौला बाहर निकले, छठे मौला का बाहर निकलना था, उसने उठ के सलाम किया, फजर की नमाज हुई है, मौला को सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देके कहा कैसी सुबह पाते हो? उसने हाथ जोड़ के मौला कैसी सुबह क्या पानी है? सारी रात इबादत करते हुए अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है, सबसे पहले किसी बंदे को नहीं देखा, इतनी बड़ी मेरी इबादत हो रही। मौला ने फरमाया ऐसा कर कि जो तूने रात को इबादत की है ना वो इबादत मुझे बेच दे और मेरी इबादत तू ले ले। तो कर गए हो, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि उसकी इबादत के मालिक है मौला। मौला फरमाया तूने रात को इबादत की है, ये इबादत मुझे बेच, और जो मैंने इबादत की वो इबादत तूने। अल्लाह की हुज्जत थी, ये जुमले सुन के ना वो कांपने लग गया। कांप के कहता मौला मैं नौकर हूँ और मैं गदीरी हूँ। गदीर के खुतबे के अंदर मैंने आपके दादा के फजाइल सुने हुए हैं। मैं गदीरी हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। मेरी जान के भी आप मालिक हैं, मेरे माल के भी आप मालिक हैं, जान से करता हूँ अमल, लिहाजा नौकर के अमल के भी आप मालिक हैं। वैसे मेरी इबादत के आप मालिक हैं, बेचने की क्या जरूरत है? वैसे मैं आपको दे देता हूँ। बोला फिर मैं ना वैसे नहीं भाई, बेच, मेरी इबादत तू ले और अपनी इबादत मुझे बेच। अब उसने हाथ जोड़ा, उसने कहा मौला मेरी इबादत इतनी अहम हो गई है कि अल्लाह की हुज्जत उसको खरीद रही है, अल्लाह की हुज्जत सौदा कर रही है। उन्होंने फरमाया हाँ, अल्लाह की हुज्जत इसलिए सौदा कर रही है कि तेरी इबादत अफजल थी। बता तूने रात को कौन सी इबादत की है? उसने कहा क्या कोई चोर कोई डाकू आपके दरवाजे पे ना आ जाए, चारपाई बिछी हुई थी, कभी इस करवट में सोता था, देखता आपके दरवाजे को था, कभी इस करवट में सोता था, देखता आपके दरवाजे को था, कभी इस करवट में सोता कि कोई चोर ना आ जाए, कभी इस करवट में सोता कोई चोर ना आ जाए। मौला ने फरमाया ये तो तू अमल कर रहा था, लेकिन कर क्या रहा था, पढ़ क्या रहा था, बोल क्या रहा था? उसने कहा बोला बोलना क्या है? इस करवट में लेट के कहता था जिसने भी बतूल की पसलियां तोड़ी अल्लाह उन पे लानत करे। बोलो 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 बोलो। जिसने सैयदा की मछलियां तोड़ी हैं अल्लाह उन पे लानत करे, जिसने सैयदा को तकलीफ दी है अल्लाह उसने लानत करे। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया तुझे पता है तू कितनी बड़ी इबादत कर रहा है? अल्लाह इस इबादत के बारे में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीने की रातों से अफजल है। अय्युहन्नास इस इबादत को
بات ہے کہ ہماری دادی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سوئے، اللہ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات شمار کرتا ہے۔ میں نے آیت کا آپ سے وعدہ کیا تھا، درود پاک پڑھی ذرا بابا سے بلند۔ آیت کیا ہے جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی؟ اور وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ واقعہ، کہ اگر جس کے گھر میں افلاس ہو، دھوپ ہو، روزانہ رات کو سورہ قبلہ واقعہ پڑھے، اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے گھر میں سے رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ ہے کیا اس سورے میں؟ اس سورے میں اللہ نے ایک عجیب سی قسم کھائی ہے۔ جن کو یاد ہو وہ پڑھ لے، جن کو یاد نہیں وہ سورہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ چونکہ ابھی مجھے بچے نے کہا کہ سیدہ کی 2-4 باتیں ہمیں بتا دو، مگر میں تھوڑا سا کسی اور رخ سے چلنا چاہ رہا تھا، چونکہ بچے کی خواہش ہے، لہذا حق ہے میرا، اگر آپ کی بھی کوئی خواہش ہوگی میں وہی پڑھوں گا۔ سورہ واقعہ میں اللہ کہتا کیا ہے؟ اللہ نے ایک قسم کھائی ہے تو بسم اللہ کے بے کے نقطے سے لے کر والناسوں کے سین تک اللہ کی ایسی قسم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ چپ کر گئے ہو، اللہ کی قسم سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے ویسے تو بڑی قسمیں کھائی ہیں، علی کی قسمیں کھائی ہیں، علی کے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں، علی کی قسمیں، محمد کی قسمیں، علی کے گھوڑے کی قسمیں، حسن کی قسمیں، حسین کی قسمیں، لیکن یہاں جو قسم کھائی ہے نا اللہ نے، اس قسم کے مقابلے میں کوئی بھی قسم نہیں ٹھہرتی۔ قسم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اس چوکٹ کی قسم جہاں پر ستارے اتر کے سجدہ کرتے ہیں۔ جس کے دل میں سجدہ بستی ہے وہ بندہ بولے گا، باقی سائے چپ کر کے بیٹھا رہے۔ جس کے دل میں سجدہ ہے، جملے کا میں سامنے کر رہا ہوں کا ترجمہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ اللہ کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس چوکٹ کی قسم، چوکٹ کی قسم، چوکٹ کی قسم، چوکٹ کے اندر کی نہیں۔ چوکٹ کسے کہتے ہیں؟ امام بارگاہ پہ وہ جو چودھری صاحبان بیٹھے ہیں نا، وہ ہے چوکٹ۔ آپ بیٹھے ہو اندر، وہ بیٹھے ہیں چوکٹ کے باہر۔ چوکٹ لگتی ہے ہمیشہ باہر، ایک حصہ آتا ہے اندر، بیرونی حصہ ہوتا ہے باہر۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس چوکٹ کی قسم اندر کی نہیں کھاتا، اس چوکٹ کی قسم کھا رہا ہوں جو باہر ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس چوکٹ کی قسم جہاں ستارے اتر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اگلے جملے پہ ہر بندہ بولے گا، انہو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ کے پاس سجدہ کی چوکٹ سے بڑی کوئی قسم تھی ہی نہیں۔ سجدہ کی چوکٹ سے بڑی کوئی چیز تھی نہیں کہ اللہ قسم کھاتا۔ یعنی چوکٹ اتنی بڑی ہے تو جو چوکٹ کے اندر رہتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ چوکٹ تھی، چوکٹ، یہ وہ چوکٹ ہے جہاں پہ رسول کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرا سلام، اے اہل بیت النبوہ تجھ پہ میرا سلام۔ کتنے صحابیوں کی روایتیں کہو گے، میں ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ محمد مدینے سے جب بھی جاتے تھے، آتے تھے، جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی اس چوکٹ کو پکڑتے تھے، پکڑ کے چوم کے کہتے تھے فاطمہ تیری چوکٹ ہے ہی اتنی افضل کہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ جب بھی مدینے سے جا تو ادھر دعا مانگ کے جا، منافقوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ چوکٹ پہ توجہ بھائی، توجہ، یہ ہے چوکٹ۔ ایک ہستیاں بستی ہیں چوکٹ کے اندر، چوکٹ کے باہر بیٹھتا ہے سلیمان محمد، چوکٹ کے اندر رہتی ہے فضا۔ بچوں کہہ گئے ہو پریشان ہو تو میں بات ختم کر دیتا ہوں، اگر پریشان نہیں ہو تو پھر میرے ساتھ صبر کرو۔ چوکٹ کے باہر بیٹھتا ہے کون؟ سلیمان۔ چوکٹ کے اندر بیٹھتی ہے کون؟ فضا۔ تو جو چوکٹ کے باہر بیٹھتا ہے وہ کم از کم سلیمان ہوتا ہے، اور سلیمان وہ ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں نظر نہیں آتا۔ فلاں لوگوں نے اعتراض کر دیا، حبیب کبریا سلیمان کی عمر تو دیکھیے، ہم سارے بیٹھے رہتے ہیں، وہ نماز فجر کے بعد چلا جاتا ہے۔ حبیب کبریا نے مسکرا کر فرمایا کل دیکھیں گے کہ سلیمان فجر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے۔ توجہ فجر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کل نماز فجر ہوئی،
लोगों ने हाथ जोड़े, हबीब किबरिया सलेमान तो गायब है मस्जिद में से। रसूल ने फरमाया चलो कहाँ है? मदीने से निकले हैं, मस्जिद नबवी से निकले हैं, कबीले बनी हाशिम के घरों से निकले हैं, ढूंढते जा रहे हैं तो सलेमान कहाँ है? काजी के आलम की कसम है, सलेमान बतूल की चौखट पर अपनी रीछ रखकर फेर रहे थे, झाड़ू नहीं दे रहे थे, रीछ फेर रहे थे, रीछ फेर रहे थे। मोहम्मद को आते देखा, खड़े हो गए, अस्सलामु अलैका या अहले या नबीउल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। रसूल ने कहा सलेमान ये कहते हैं तू मस्जिद नबवी से इधर आ जाता है, इधर क्या करता है? हाथों को जोड़ के कहते हैं हबीब किबरिया आप ही ने तो कहा था बतूल का घर मस्जिद नबवी से अफजल है। मैं समेट रहा हूं, मैं बड़ी तेजी के साथ, जल्दी आओगे मैं 1 घंटे से आगे चला जाऊंगा। चौखट के बाहर बैठता है सलेमान, इसके मुकाबले का कोई सहाबी नहीं बन सकता। चौखट के अंदर रहती है फिजा, इसके मुकाबले की कोई नौकरानी नहीं होती। फिजा की रवायत लो, 2 जुमलों पे मैंने सैयदा का दुख पढ़ने और मैंने मेंबर छोड़ देना। एक दिन सैयदा फिजा रानी है इस रवायत की। फिजा कहती है एक दिन मैं बतूल के आंगन में जमीन पे बैठी थी, कभी बर्तन मांजती थी, कभी झाड़ू देती थी, कभी आटा गूंदती थी, रहती मैं जमीन पे थी, होती मैं अर्श पे थी। रहती मैं जमीन पे थी, होती मैं अर्श पे थी। रहते हुए कभी मैं अली की ज़ियारत करती थी, कभी मैं फातिमा को देखती थी, कभी मैं हसन को देखती थी, कभी मैं हुसैन को देखती थी, कभी इनकी जूतियां ठीक करती थी, कभी इनके कपड़े दुरुस्त करती थी। कहती आज एक अजीब सी बात हुई है, मैं झाड़ू दे के हटी थी, ऐसे में दफ्तरबाब हुआ है, मैंने कायनात के सरदार मोहम्मद को देखा है, मोहम्मद अंदर आए हैं, मसरतें बच गई हैं, मोहम्मद इस मसरत पे बैठे हैं, अली उनके सामने बैठे हैं, फातिमा इधर बैठी है। फिर क्या कहती मैं देख रही थी कि हसन दौड़ता हुआ आया है, मोहम्मद की गोद में बैठा है, हुसैन दौड़ता हुआ आया है, बतूल की गोद में बैठा है। ऐसे में शहजादी ज़ैनब दौड़ती हुई आई है, माँ के पीछे छुप गई है, शहजादी कलसूम दौड़ती हुई आई है, माँ के सहारे में बैठ गई है। ऐसे में ये नूरानी महफिल सज रही थी। फिजा कहती है मैं काम भी कर रही थी, दरूद भी पढ़ रही थी, कभी अली को देखकर, कभी फातिमा को देखकर, कभी मोहम्मद को देखकर, कि ऐसे में अली ने तवज्जो में तवज्जो, ऐसे में अली ने मुस्कुराकर कहा या रसूल अल्लाह जरा फातिमा को बताइए मुझ अली की क्या फजीलतें हैं। अब करवा रहे हैं मोहम्मद की ज़बान से, जरा फातिमा को बताइए मुझ अली की क्या फजीलतें हैं, बल्कि फातिमा खुद बताएं कि मेरी क्या फजीलतें हैं। रसूल ने फरमाया नहीं अली मैं बता देता हूँ कि आपकी क्या फजीलतें हैं। हाथ जोड़े हैं, रसूल बोलने लगे हैं, कहा अगर हबीब किबरिया आप इजाजत दे तो मैं खुद बताऊं कि मेरी क्या फजीलत है। कहा चल तू खुद बता दे। अली खड़े हुए हैं, खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके बिस्तर पे मैं मोहम्मद बन के सो जाता हूँ, मेरे लिए तलवारें आती हैं, मेरे लिए तलवारें आती हैं। फतेह मक्का पे मैं कुरान में दोनों पाँव रख के सवार होकर पुतों को गिराता हूँ। चुप कर गए। फिर सैयदा ने बोला ना और बताओ अली और तुम्हारी क्या फजीलतें हैं। अगर नाज कर लिया है तो मुस्कुरा कर कहते हैं सैयदा अगर और पूछती हो तो सुनो, मैं ऐनुल्लाह हूँ, मैं वजुल्लाह हूँ, मैं यदुल्लाह हूँ, मैं यदुल्लाह हूँ, मैं जुल्मुल्लाह हूँ। क्या और बताओ कि आपकी क्या फजीलत है। काजी की इज्जत की कसम है। अली चलते चलते बतूल के पास आए, बतूल का आंचल सीधा किया, आंचल सीधा करके कहते हैं सैयदा अली की ये फजीलत कम है जो तेरे सर का ताज है। फिजा कहती मैं सुन रही थी कि अली ने जब ये बात की ना तो अचानक अली ने कहा शहजादी जरा आप भी बताएं ना तो आपकी क्या फजीलतें हैं। अब अली बैठे, अब सैयदा तवज्जो हुई, अब सैयदा खड़ी हुई, खड़ी होकर कहती है अली मेरी ये फजीलत कम है कि मैं सोती रहती हूँ, मलाइका मेरे घर की चक्कियां चलाते हैं। मैं सोती रहती हूँ, मलाइका मेरे घर की चक्कियां चलाते हैं, मैं सो जाती हूँ, कायनात का सरदार मोहम्मद मेरी चौखट पे आके हाजिरी देता है। मैं सोती रहती हूँ, मेरी चौखट पे सलमान सलमान मोहम्मद बन जाता है। मैं सोती रहती हूँ, मेरे बच्चों को जिब्राइल लोरियां देते हैं। सैयदा और बता तेरी फजीलत क्या है। मुस्कुरा कर कहा जिसका बाबा मोहम्मद हो, जिसका बाबा मोहम्मद हो, जिसका बेटा हसन हो, जिसका बेटा हुसैन हो, इसकी फजीलत क्या कम है। नहीं और बता फातिमा तेरी क्या फजीलत है। काजी के आलम की कसम है जहाँ पे अली की नालैन पड़ी थी, अली की नालैन उठाई, अली के कदमों के करीब रख के कहा ये फातिमा की फजीलत कम है
کہا چپ، ادھر سے علی چپ۔ علی نے کہا سیدہ میرے لیے ایک اور بھی فضیلت ہے۔ فاطمہ نے کہا وہ کون سی؟ مولا نے دونوں ہاتھ بلند کی، بلند کر کے کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو گوندا تھا۔ یہ کہتی علی مسکرانے لگے۔ سیدہ کہتی ہے پھر ذرا خاموش ہو جائیے گا علی، جب آپ آدم کی مٹی کو گوند رہے تھے کہ حجاب تھا؟ کہاں تھا؟ کہا آپ حجاب کے اس طرف آدم کی مٹی گوند رہے تھے، اس طرف میں ہوا کی مٹی گوند رہی تھی۔ یہ تو گھرانے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ آدم کی مٹی گوندنے والا، یہ ہوا کی مٹی گوندنے والا۔ لیکن خدا کی قسم ہے محمد کی اس بیٹی کو بہت مارا ہے مسلمان، پسلیاں توڑی، دروازوں پہ آ گیا، اور خالی پسلیاں ہی نہیں توڑی، دربار محمد میں جس رات جانا تھا نا محمد کی بیٹی نے، کالی کل جاؤ اپنا حق لینے۔ کہاں جاؤ؟ کالی کیسے سوال کروں گی؟ میں نے تو آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اس دربار میں جا کے میں کیسے کہوں گی کہ میرا حق مجھے دو؟ علی نے کہا فاطمہ جاؤ، مسلمان ہیں، حیا کریں گے، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ نبی کی بیٹی نے حسن کا ہاتھ لیا اور جملے میں نے دو ہی لے، رونا تیرے مقدر کا۔ محمد کی بیٹی نے حسن کا ہاتھ لیا، حسین کا ہاتھ پکڑا، دربار میں آئی، وسط میں کھڑی ہوئی، کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، سارے کرسیوں پہ لائن بیٹھے رہے، کسی نے محمد کی بیٹی کو بیٹھنے کا نہیں کہا۔ اجرب اللہ بھائی، جس کے دل میں فاطمہ بستی ہے، جس کے دل میں محمد بستا ہے، فقط وہ روئے گا ان کے غموں کو، کسی نے بیٹھنے کا نہ کہا۔ نبی کی بیٹی رو کر کہتی ہے وہی دربار ہے جس میں میں آیا کرتی تھی، تو محمد کھڑے ہو کر کہتے تھے فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ میرے تخت پہ بیٹھ، اپنے تخت پہ بٹھاتے تھے۔ عزادارو کھڑی رہی ہے محمد کی بیٹی، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے پوچھا کیا لینے آئی ہے؟ کہ یہ تحریر ہے میرے بابا نے لکھی ہے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اگر یہ جملے نہ ہوتے تاریخ میں نہ پڑھتا۔ اترا ہے تخت سے تحریر کو دے کر اس کے ٹکڑے کیے ہیں، ٹکڑے کرنے کے بعد اپنے جوتے سے کچلا ہے، کچلنے کے بعد محمد کی بیٹی جب ٹکڑے اٹھاتی تھی اشارہ کیا ہے کنفذ کو، کنفذ محمد کی بیٹی کے ہاتھ پر چابک مارتا تھا، چابک مارتا تھا، ہاتھ زخمی ہوا ہے، میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ محمد کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، اتنی زور سے تماچا مارا، اجروں کو مولا بھائی بولا تمہیں کوئی غم نہ دے جو تھاڑے مار کے روکا ہے، اس کو پاک کو سیدہ دنیا کا کوئی غم نہ دے جن کے آنسو بہ رہے ہیں، تماچا مارا ہے۔ یہ تماچے کی خبر مجھے اس وقت پڑی ہے جب مولا حسن بادشاہ ایک خطیب کے خواب میں آئے تھے، ایرانی خطیب تھا، مولا نے آ کر کہا او خطیب میرے دکھ کیوں نہیں پڑتا؟ اس نے کہا مولا پڑھتا ہوں آپ کے دکھ، آپ کے جنازے پہ تیر لگے تھے۔ مولا نے کہا یہ نہیں، مولا پڑھتا ہوں آپ کو زہر ملا تھا۔ مولا نے فرمایا یہ نہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا پھر کون سے؟ کہا یہ پڑھ کہ بیٹے بھی دربار میں کھڑے تھے، ہماری ماں کے منہ پر تماچے پڑتے تھے لیکن بیٹے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اگر زخمی آئی ہے محمد کی بیٹی گھر میں، زینب کہتی ہے جب سے دربار سے آئی ہے نا محمد کی بیٹی نے چہرے سے چادر نہیں ہٹائی، ہمیشہ چادر، تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کسی دروازے میں جہاں محمد کھڑے ہو کر چوما کرتے تھے لکڑیاں کٹھی کی گئی ہیں، بس جملے دو دینے ہیں میں نے بتا دو، لکڑیاں کٹھی کی ہیں۔ محمد کی بیٹی نے کہا نہ جلاؤ، یہ وہ دروازہ ہے جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے، نہ جلاؤ، یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد چومتا ہے، نہ جلاؤ، یہ اہل بیت نبوت کا دروازہ ہے۔ اللہ دروازے کو آگ لگی ہے، دروازے کو ٹھوکریں ماری ہے، فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، محمد کی بیٹی کے گلے میں نوکیلا کیل لگا ہے، محمد کی بیٹی زمین پہ گری ہے، دروازہ جلتا اوپر گرا ہے۔ ایسے میں محمد کی بیٹی نے کہا کوئی ہے جو مجھے بچائے؟ علی کہاں گئے؟ حسن کہاں گئے؟ زینب کہاں گئی؟
علی القوم الظالمین، ماتم حسین